अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रों। छठा लेसन है भरत। लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। हम पहले लेखक के बारे में पढ़ेंगे। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बांग्ला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, ये उसका नाटक है कालिदास का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। यहाँ से जो अभिज्ञान शाकुंतलम उसका पूरा नाटक है कालिदास लिखित, उसका राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी में अनुवाद किया था। उसी नाटक में से एक अंश लिया है। गुजराती में उसे बोलते हैं नाटक का से एक अंक को एकांकी, यहाँ बोलते हैं नाट्यांश। तो ये एक नाट्यांश है, मतलब नाटक का एक हिस्सा, एक भाग। तो देखो उसमें क्या है। ऋषि कर्ण के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। हमारे कहानी में क्या है, ऋषि कर्ण के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत सिंह शावक, शावक बच्चा सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां, तप करने वाली स्त्री से बोलते हैं तपस्विनी, तो दो है इसीलिए तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुप कर इस मनोहर दृश्य का आनंद लेते हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित है। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया है। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। आपको मालूम होगा कि नाटक में संवाद होते हैं और उसमें पात्र होते हैं। यहाँ पात्र है बालक, बालक का नाम है भरत। वो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है। राजा दुष्यंत तपस्विनी पहली, तपस्विनी दूसरी। ये नाटक के हिस्से में नाट्यांश में चार पात्र है, दो तपस्विनियां, दुष्यंत राजा और बालक भरत। अब हम कहानी देखेंगे। पहला दृश्य है, देखो एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। શું છે જુઓ, એક બાળક સિંહના બાળકને ઘસેડીને લાવે છે અને બે જે તપસ્વીનીઓ છે એને અટકાવે છે, રોકે છે। રાજા દુષ્યંત પેड़ की ओर से उन्हें देख रहे हैं। राजा दुष्यंत राजा છે એ ઝાડની ઓઠેથી, ઓટ એટલે પરડા, અવરોધ, એટલે ઝાડની ઓઠે સંતાઈને એ આ બધું જુએ છે। बालक कहता है, अरे सिंह तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। जो बालक એટલે ભરત શું કહે છે, અરે સિંહ તું તારું મોઢું ખોલ, મારે તારા દાંત ગણવા છે। पहली तपस्विनी कहती है, ए हठीले बालक तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है। पहली तपस्विनी શું કે हठीला मतलब जिद्दी। શું કહે છે કે તું આ જંગલના પશુઓને કેમ સતાવે છે, કેમ હેરાન કરે છે। हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। શું કહે છે પહેલી તપસ્વીની કે અમે આ જાનવરો છે એમને બાળકોની જેમ રાખીએ છે। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है,
તારી તો હિંમત વધતી જાય છે. તેરા નામ ઋષિઓ ને સર્વ દમન રખા હે સો ઠીક હી હે. શું કહે છે? તારું નામ ઋષિઓએ સર્વ દમન રાખેલું છે, બરાબર જ છે. આ ભરતનું નામ ऋषियों શું રાખેલું? सर्व दमन। दुष्यंत क्या कहते हैं? उनकी बातें सुनकर स्वयं से दुष्यंत तपस्विनी और भरत के बीच की बातचीत सुनता है, उसके संवाद सुनते हैं तो खुद को कहते हैं अपनी जात से, आहा क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ सा आता है। એ પોતાની જાત સાથે સંવાદ કરે છે, પોતાની જાતને કહે છે આહા એમ કે શું કારણ હશે કે કુદરતી જ મને આ બાળક પ્રત્યે સહેજ પ્રેમ ઉભરાઈ આવે છે। એ પોતાની જાત સાથે સંવાદ કરે છે राजा दुष्यंत। दूसरी तपस्विनी कहती है जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। એટલે બીજી તપસ્વીની એને સમજાવે છે કે જો તું આ સિંહના બચ્ચાને નહીં છોડે તો સિંહની એટલે સિંહણ તારી પાછળ દોડશે। बालक कहता है ठीक है सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। કે હસતા હસતા જવાબ આપે છે કઈ વાંધો નહીં, સિંહની મને એમાં ક્યાં બીક છે એમ। दुष्यंत कहता है आश्चर्य से यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। दुष्यंत આ બધું જુએ છે એટલે વિચારે છે, નવાઈ લાગે છે એને કે આ બાળક ચોક્કસ જરૂર કોઈ તેજસ્વી વીર કા પુત્ર है એટલે બહાદુર, અને એનું મુખ એટલે એનું મોઢું અગ્નિની જ્વાળાઓની જેમ ચમકી રહેલું છે। કોણ કહે છે એવું? દુષ્યંત પોતાને જાતને કહે છે। पहली तपस्विनी हे प्यारे बालक सिंह के बच्चे को छोड़ दे मैं तुझे खिलौना दूंगी। पहली જે તપસ્વીની છે એને સમજાવે છે અને કહે છે કે હે વહાલા બાળક તું આ સિંહના બચ્ચાને છોડી દે, હું તને રમકડું આપીશ। બાલક કહેતા હે હાથ પસાર કર। હાથ પસારના એટલે હાથ ફેલાવો, હાથ ફેલાવીને માંગે છે પહેલે ખિલોના દે દો લાવો। કહા હે? પહેલા રમકડું આપો, લાવો, ક્યાં છે? दुष्यंत कहता है दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से। એ બાળક હાથ લંબાવે છે પહેલી તપસ્વીની સામે ત્યારે દુષ્યંત એની હથેળી જુએ છે એટલે પછી પોતાની જાત સાથે સંવાદ કરે છે આહા इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है। એને હથેળી જોઈને કહે છે કે એના હાથમાં તો સમ્રાટ ના લક્ષણો છે। ઉંગલીઓ પર કેસા અદ્ભુત જાલ है અને આંગળીઓ પર એમ કે અદ્ભુત નવાઈ પ્રમાણે એવી જાળ છે। और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। એને હથેળી એટલી સુંદર લાગે છે કે સવારનું જે કમળ ખીલેલું દેખાય ને પ્રાતઃ સવારનું કમળની શોભાને પણ શરમમાં ફેંકી દે એવી એની હથેળી ચમકી રહેલી છે। दूसरी तपस्विनी हे सखी सुव्रता यह बातों से न मानेगा जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है उसे ले आ। બીજી તપસ્વીની પહેલી તપસ્વીનીને કહે છે કે હે સખી સુરવટા એ વાતોથી નહીં માને આ બાળક, તે જા મારી કુટિયા એટલે ઝૂંપડી, ઝોપડી કુટિયા। ઋષિ કુમારના રમવા માટે એક માટીનો બનાવેલો મોર છે એ મૂકેલો છે તે તું ત્યાંથી લઈ આવ। પહેલી તપસ્વીની કહેતી है मैं अभी ले आती हूँ। એટલે પહેલી તપસ્વીની તરત જાય છે એ મોર લેવા માટે। बालक कहता है तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। શું ત્યાં સુધી હું આ સિંહના બચ્ચા સાથે રમીશ। એવું કહીને યહ કહકર તપસ્વીની की ओर देखकर हंसता है। એવું કહીને તપસ્વીની તરફ જોઈને હસે છે કે જ્યાં સુધી રમકડું મને નહીં આપે ત્યાં સુધી એ બાળક સાથે બચ્ચા સાથે હું રમીશ। दुष्यंत कहता है आप ही आप इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। એ પોતાની જાતને કહે છે કે આટલું સરસ બાળક છે એની સાથે રમવા માટે મારું મન લલચાય છે, તો એની સાથે રમવું મને એવી ઈચ્છા થાય છે। આહ ભરકર ધન્ય હે મનુષ્ય એટલે એ દુઃખ વ્યક્ત કરે છે, અફસોસ થાય છે એને કે ધન્ય છે તે મનુષ્ય जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं
और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और टूटले वचन बोलते हैं। એ પોતાની જાતને કોસે છે અને કહે છે કે ધન્ય છે તે પુરુષ જે પોતાના પુત્રો એટલે પોતાના દીકરાઓને પોતાના ખોરામાં લઈને રમાડે ને પોતાને એને બાળક જે રમતું રમતું એની સાથે આવે તે એના અંગ પર જે ધૂળ લાગે છે એનાથી પોતાના ખોરાને મેલો કરે છે અને બાળક નાનું બાળક છે નિર્દોષ હોય તમને ખબર છે એનું હાસ્ય પણ નિર્દોષ એટલે અકારણ કોઈ કારણ વગર પણ ખુલીને હસે છે અને એના દુધિયા દાંત ચમકતા હોય છે એટલે કે છે ઉજ્જવલ દાંતો કી શોભા દિખાતે અને પોતાના જે દુધિયા દાંત છે એ બતાવે છે હસે છે કારણ વગર બાળક નિર્દોષ છે અને એનું હાસ્ય પણ નિર્દોષ જ હોય છે અને તૂટલે વચન એટલે અટપટા તમને ખબર છે કે બાળક નાનું હોય તે કાલી ગેલી ભાષા બોલે અને આપણને પણ સાંભળવાનું ગમે છે એટલે કે છે કે આ અટપટી ભાષા બોલે છે તૂટલા વચન એટલે બાળક એની કાલી ભાષામાં વાત કરે તે આપણને ગમે છે એટલે એ પોતાની જાતને કોસે છે કારણ કે એને પત્નીનો શકુંતલાનો ત્યાગ કરેલો છે એને ખબર નથી કે મારો પુત્ર છે એટલે પોતાની જાતને કોસે છે કે એવા પુરુષો જે ધન્ય છે કે જે પોતાના દીકરાઓને ખોળામાં લઈને રમાડે છે અને પોતાની બાળકો પછી પોતા અકારણ કોઈ કારણ વગર નિર્દોષ હાસ્ય અને એના દાંતની શોભા દાંત ચમકતા દાંત બતાવે છે અને એની કાલી ગેલી ભાષામાં વાત કરે છે दूसरी तपस्विनी कहती है क्यों रे ढीठ तू मेरी बात कान नहीं धरता એ પહેલી તપસ્વીની મોલ લેવા જાય છે એટલે બીજી તપસ્વીને કહે છે ક્યો રે ઢીઠ ઢીઠ એટલે જીદ્દી ને આપણી ગુજરાતી ભાષામાં કહે તો નફ્ફટ તે કહે છે તું મારી વાત કાને કેમ નથી ધરતો કાન ધરતો નથી એટલે સાંભળતો કેમ નથી કોઈ ઋષિ કુમાર यहाँ है એટલામાં આજુબાજુ નજર દોરાવે છે બીજી તપસ્વીને કે કોઈ ઋષિ કુમાર यहाँ એટલે બૂમ પાડે છે કે કોઈ છે અહીંયા ઋષિ कुमार दुष्यंत को देख हे महात्मा तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ શું કે છે દુષ્યંતને જોઈ લે છે ઝાડની ઓટે સંતાઈને આ બધું જુએ છે એટલે જોઈ લે છે અને પછી બૂમ પાડે છે કહે છે કે હે મહાત્મા તમે જ આવો અને મહેરબાની કરીને આ બાલક કે બલિ બાલક કે હાથ से સિંહ के बच्चे को એટલે એને બલિ બનાવેલો છે સિંહના બચ્ચાને આ બાળકના હાથમાંથી એ સિંહના બચ્ચાને મુક્તિ અપાવો दुष्यंत कहता अच्छा बालक के पास जाकर हंसकर हे ऋषि कुमार तुम अपने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है यह तो कोई अच्छी बात नहीं दुष्यंत कहते કે સારું પછી એ બાળક પાસે જાય છે અને કહે છે કે હે ઋષિ કુમાર तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है આ જે તપોવનમાં તું રહે છે તપ કરવાની જે વન છે એટલે તપોવન એની વિરુદ્ધ આચરણ એટલે કાર્ય જે તમે કરો છો એ કેમ શીખ્યો છે તું એવું કરવાથી તારા કુટુંબની ઇજ્જત જશે આબરૂ જશે લાજ એટલે ઇજ્જત આબરૂ આ કોઈ સારી વાત નથી એવું કહે છે એટલે પેલો બાળક છે એ સિંહના બચ્ચાને છોડી દે છે दूसरी तपस्विनी कहती है हे बरभागी यह ऋषि कुमार नहीं है શું કહે છે બરભાગી એટલે મોટા ભાગ્યવાળા ભાગ્યવાન ये ऋषि कुमार नहीं दुष्यंत कहता है सत्य है उसके काम ही ऐसे साहस के है यह ऋषि कुमार नहीं जान पाता परंतु मैंने तपोवन में वास देखे इसे ऋषि पुत्र जाना था શું કે સાચું છે એના કામ એ બધા સાહસના છે કે એ ઋષિ કુમાર લાગે છે કે ઋષિ કુમારનો પુત્ર છે પરંતુ આ તપોવનમાં મેં ઋષિ મુનિઓનો વાસ જોયો એટલે મને એવું થયું કે કોઈ ઋષિ પુત્ર હશે बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से दुष्यंत શું કરે છે ભરતની હથેલી પોતાના હાથમાં લે છે અને પોતાની જાતને કહે છે આહા जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बरभागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा એ પોતાની જાતને કહે છે કે મને એના હાથનો સ્પર્શ કરવાથી જો આટલું સુખ મળતું હોય તો જે ભાગ્યશાળીના પુત્રો છે તો તેને કેટલો હર્ષ એટલે આનંદ कितना हर्ष होता होगा हर्ष आनंद खुशी दूसरी तपस्विनी बड़े अचंभे की बात है બીજી તપસ્વીની છે બંને તરફ જુએ છે ભરત તરફ પણ અને દુષ્યંત તરફ પણ પછી કે ખૂબ અચંબા એટલે હેરત નવાઈ આશ્ચર્ય बड़े अचंभे की बात है એટલે ખૂબ નવાઈની વાત છે दुष्यंत कहता है तुम्हें क्यों अचंभा हुआ जो શું કહે છે તમને કેમ નવાઈ લાગી
दूसरी तपस्विनी, इसीलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। जो બીજી તપસ્વીની જવાબ આપે છે, એટલા માટે મને થયું કે આ બાળકની અને તમારો ચહેરો બંનેનો મલટો આવે છે અને બીજી એક વાત કે તમને ઓળખતા નથી છતાં પણ તમારી વાત માની લીધી। ऋषियन कहता है, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? जो ऋषियन प्रश्न થાય છે, છોકરાને ઉચકી લે છે અને પછી કહે છે કે હે તપસ્વીની, જો આ ઋષિ કુમાર નથી તે કયા કુળનો છે? વંશ એટલે કુળ, કયા વંશનો છે પ્રશ્ન કરે છે। दूसरी तपस्विनी कहती है, यह पुरुवंशी है। कया वंशना છે? पुरुवंशी भरत। ऋषियन कहता है, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। एक है कि એટલા માટે જેનો ચહેરો મારા ચહેરાથી મળતો આવે છે। बच्चे को गोद से उतारकर પછી એને ઉતારી પાડે છે, ઉચકી લે છે, પછી નીચે ઉતારે છે। पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटीर बनाकर रहते हैं। पुरुवंशियों की दो रीति है। उसमें पहली रीति है कि युवा अवस्था में એટલે યુવાન અવસ્થામાં મહેલોમાં રહીને પૃથ્વીની રક્ષણ કરે છે અને પાલન કરે છે અને જ્યારે વૃદ્ધાવસ્થામાં એ વનમાં બધું સંસાર છોડીને વનમાં ચાલ્યા જાય છે। જીતેન્દ્રિય તપસ્વીઓ જેને પોતાની ઇન્દ્રિયો પર વિજય મેળવ્યો હોય તેને કહેવાય જીતેન્દ્રિય। ના આશ્રમમાં વૃક્ષોની નીચે કુટી બનાવીને એટલે ઝૂંપડી બનાવીને રહે છે। આ બે પુરુવંશીઓની બે રીત છે। યુવાવસ્થામાં મહેલોમાં રહીને પ્રજાનું રક્ષણ કરવું અને એમને પાલન કરવું અને વૃદ્ધાવસ્થામાં વનમાં જઈને વૃક્ષની નીચે કુટીર બનાવીને ત્યાં तप करो। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? એને વિચાર આવે છે કે દેવતા જેવી શક્તિ છે એની પાસે અને નિડર છે। નિડર એટલે નિર્ભય, ભય વગરનો અને અસાધારણ એટલે અસામાન્ય બાળક છે, કોઈ સામાન્ય બાળક નથી। આ કોઈ મનુષ્યનો પુત્ર ના જ હોઈ શકે એવું વિચારે છે। કોણ વિચારે છે? ऋषियन विचारे छे। दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा तब तू जान लेगा इस बालक की मां मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पीटर के इस तपोवन में हुआ। शू कहे छे? हे परदेसी, हे परदेसी, तेरा यह संदेह એટલે શક, संदेह अथवा शंका। शू कहे छे? तारी ए शंका त्यारे दूर थशे ज्यारे तने खबर पड़शे कि एनी मां मेनका अप्सरा, जे मेनका नामनी अप्सरा हती तेनी पुत्री हती। उसी के प्रताप से एना प्रतापे इसका जन्म એટલે એનો જન્મ દેવ અને પૂર્વજો ના આ તપોવનમાં થયો છે। દેવો અને પૂર્વજોના દેવ પીટર, देव और पूर्वज ना तपोवनमा थयो छे। ऋषियन कहता है, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? ऋषियन शू कहे छे? आ तो खूब आनंदनी वात तमे मने संभळावी, एनाथी कईक आशा बंधाई छे मने। पूछे छे एनी मातानी बाबतमां पूछे छे, इंक्वायरी करे छे, पूछपरछ। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी? एनी माता कया राजानी पत्नी छे? दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूंगी। जो बीजी तपस्विनी शू कहे छे कि जे राजाए पोतानी पत्नी ने विवाहिता એટલે પરણિત સ્ત્રીને કોઈ અપરાધ એટલે ગુનો, કોઈ પણ ગુના અથવા વાંક વગર, દોષ વગર પોતાની પત્નીને ત્યજી દીધી, ત્યાગ કરી દીધો, એ રાજાનું હું નામ નહીં લઉં। ऋषियन कहता है, यह कथा तो मुझ पर लगती है,
ભલા इस बालक की माँ का नाम पूछूं એ પોતાની જાતને કહે છે કે આ ઘટના મારી સાથે જોડાઈને એવું લાગે છે, મને લાગુ પડે છે, તો એ બાળકની માનું નામ પૂછું? क्वेश्चन कहता है पहली तपस्वीनी मिट्टी का मोल लेकर आई એટલામાં પેલી તપસ્વીની જે મોલ લેવા માટે ગઈ હોય છે રમકડું એટલે લઈને આવે છે। पहली तपस्वीनी कहती है हे सर्वदमन यह શકુંટ લાવણ્ય દેખ। શું કહે છે? હે સર્વદમન તું આ માટીનું સૌંદર્ય જો। શકુંટ એટલે માટી અને લાવણ્ય એટલે સુંદરતા, માટીની સુંદરતા જો। बालक कहता है कहाँ है शकुंतला मेरी माता? જો એ શકુંટ કહે છે એટલે એને શકુંતલા યાદ આવે છે કે કઈ છે શકુંતલા મારી માતા? दूसरी तपस्विनी यहाँ तेरी माता नहीं है, इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन, मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। શું કહે છે બધી તપસ્વીની કે અહીંયા તારી કોઈ માતા નથી, તો આ નામથી ધોકો ખાઈ ગયો। સર્વદમન મેં તો કહ્યું હતું કે આ માટીનો મોલ તું જો। क्वेश्चन इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल कर रहता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करते हैं। क्वेश्चन પોતાની જાતને શું કહે છે? એની માં જે છે એ મારી પ્યારી શકુંતલા હશે या એ નામની બીજી કોઈ સ્ત્રી હશે? यह वृतांत, वृतांत એટલે અહેવાલ, મને બેચેન કરે છે જેવી રીતે વનમાં હરણ મૃગ તૃષ્ણા માટે વ્યાકુળ હોય છે એવી જ રીતે હું પણ અત્યારે એ જાણવા માટે વ્યાકુળ છું કે આ બાળકની માતા કોણ છે, અને જો શકુંતલા છે તો એ મારી પત્ની જ છે, એ જાણવા માટે હું व्याकुल છું। बालक मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है। શું કહે છે? બાળક કહે છે કે આ મોર મને ખૂબ ગમે છે, અને ખુશ થઈ જાય છે એને જોઈને, મોરને જોઈને। पहली तपस्विनी घबरा कर ओह बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया? जो पहली तपस्विनी घबराई जाए छे केम કે એ બાળકના હાથ પર જે રક્ષાબંધન જે દોરો બાંધેલો, તમને ખબર જ છે કે રક્ષાબંધનના તહેવારમાં બહેન ભાઈને રાખડી બાંધે છે, તો અહીંયા બાળકની બાહ પર દોરો બાંધેલો હતો જેને રક્ષાબંધન કહે છે લોકો, તે પડી જાય છે। क्वेश्चन कहता है घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है। क्वेश्चन કહે છે કે ઘબરાઓ ના, જ્યારે સિંહ સાથે રમી રહ્યો હતો, નાહર મતલબ સિંહ, સિંહના બાળક સાથે રમતો હોય છે કે છે ત્યારે એના હાથમાંથી પડી ગયું હતું, તે આ પડ્યું છે। मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ, શું કે હું ઉઠાવીને તમને આપું છું। એ લેવા માટે વાંકા વળે છે, શું કે છે? पहली तपस्वी अरे अरे मत उठाओ इसे मत छूना, એટલે પહેલી તપસ્વી ના કે છે ના 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 તમે એને ના ઉઠાવશો, એને તમે ઓળખતા પણ નહીં। दूसरी तपस्वी ने ओ इसने तो उठा ही लिया, એ કહે છે એટલામાં તો દુષ્યંત એનો જે હાથમાં રક્ષાબંધન બાંધેલું છે એ ઉઠાવી લે છે। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है, तो બંને એકબીજાને ખૂબ આશ્ચર્યથી જુએ છે। क्वेश्चन कहता है यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? क्वेश्चन એને આપે છે બધી તપસ્વીનીઓને, પછી કહે છે પહેલા મને એ બતાવો કે આ રક્ષાબંધન મને ઉઠાવવા માટે તમે રોકતા કેમ હતા? दूसरी तपस्विनी इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। શું કહે છે કે આ રક્ષાબંધનનું નામ શું છે? अपराजित, जिसे पराजित न किया जा सके, अपराजित। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह ढगा दिया था। જે વિધિ આવે છે નામકરણની, એ નામકરણ એનું થયું એના જન્મ પછી, ત્યારે મહાત્મા મરીચિનો પુત્ર કશ્યપે એને આ ડોરો, ઢગા मतलब દોરો આપ્યો હતો। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े, इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। ने ए डोरानी खासियत શું છે कि जो धरती पर डोरो पड़ी जाए जमीन पर, तो ए बालकना माता पिता सिवाय એને કોઈ પણ ઉઠાવી ન શકે।
દુષ્યંત કહે અરે જો કોઈ ઉઠા લે તો ક્યાં હો એને જાણવું છે અને જો બીજું કોઈ વ્યક્તિ ઉઠાવી લે તો શું થાય पहली तपस्विनी तो यह सुरण सांप बनकर उसे डसता है અને જે આ કહે છે કે આ જે દોરો છે એ જો કોઈ ઉઠાવી લે તો સાપ બનીને બીજાને કરડે છે દુષ્યંત तुमने कभी ऐसा होता देखा है અને દુષ્યંત પ્રશ્ન કરે છે તમે ક્યારેક આવું જોયું છે पहली तपस्विनी अनेक बार શું કહે છે અનેક વાર જોયું છે દુષ્યંત કહેતા है प्रश्न तो अब मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ मैं ક્યાંનો આનંદ મનાવું એ ખુશ થઈ જાય છે અને કહે છે કે મારી મનોકામના મારી ઈચ્છા હવે અહીંયા પૂરી થઈ છે હવે હું કેમ આનંદ ના મનાવું સમજ પડી કહેવાનો મતલબ એ છે કે આ મારો જ પુત્ર છે અને શકુંતલા એની માં છે મારી જ પત્ની છે બાળકો ગોદમાં લઈને પછી એને ઉચકી લે છે ભરતને ને અહીંયા એ નાટકનો એક ભાગ અહીંયા પૂરો થાય છે તો આપણે બીજી એની એક્સરસાઇઝ નેક્સ્ટ પીરિયડમાં જોઈશું